استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. إلى رزق السفر رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى سيداتنا خارجة الكبرى وسيداتنا عائشة ذريلة وسيداتنا فاطمة الزهراء إمام ماسك الغارب سيدنا علي بن أبي طالب الغوازية ثم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وإمام علي زين العابدين وإمام محمد البكير وإمام جعفر الصادق وإمام علي وريدي وإمام محمد النكيب ثم عيسى الرومي وإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإمام الزهر الزهر البكير وقدم محمد علي بعلوي وإمام صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن زغاف عارف بالله الحبيب أبو بكر سكران ووصولهم وفورهم عارف بالله فاروق يوسف عبد الله ليث بسوري أولاده عارف بالله بعمر المقدار عارف بالله بعمر عبد الرحمن صابر حمره عارف بالله بأحمد بلغيس بعلوي عارف بالله بلغيس أحمد وجريس سلسلة بلغيس عارف بالله بعمر عبد الرحمن رزاس عارف بالله شيخ علي بن عبد الله باروس عارف بالله صيب رتب بعبد الله بن محمد الحجاج الكتب القوس سلام أبو بكر بن سالم زبر إلى الكتب الحبيب أبو بكر العدلي العارف بالله بأحمد بن حسن الأصاص العارف بالله بأحمد رئيس الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبسي العارف بالله الحبيب حسين بن محمد الهبسي العارف بالله الحسين محمد الأجبي صاحب الليل الخيرات إمام أبي عبد الله سليمان الجاجوري إمام صاحب البردة إمام بوسيري العارف بالله الحبيب محمد علي بن علوي الحبسي عارف بالله بعثمان بزاويز عارف بالله بحسين بن أبو بكر عيدروس الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقاط لأولاده عارف بالله بن صالح بن محسن الحميد لا عارف بالله بن محمد بن إدريس الحبسي لا عارف بالله بن محمد الهبسي لا عارف بالله بن علي بن عبد الرحمن الهبسي لا عارف بالله بن عبد الرحمن الهبسي لا عارف بالله الحبيب عمر بن محمد بن هود الأطلس لا عارف بالله الحبيب الحبيب علي بن هجان الهبسي العارف بالله كهميس بسروان العارف بالله بن جعفر بن سيصان سقاط ولأولاده العارف بالله بن علي بن حسين الأطاس العارف بالله بن جعفر بن علي علي دروس العارف بالله بن علي بن جعفر بن علي علي دروس العارف بالله بن عبد الله بن حسين بن زهير الحرجات ولأولاده العارف بالله بن عبد الله بن رضي الله عنه العارف بالله حبيب سيف بن إدريس العيلقس العارف بالله بن علي المالكي عارف بالله بعبس المالكي عارف بالله بعلوي المالكي لا عارف بالله بمحمد المالكي لا عارف بالله الحبيب عمر بن حسين عارف بالله بحسين بن عمر رسول عارف بالله الحبيب عبد الله بن عمر رسول عارف بالله الحبيب علي بن عمر رسول عارف بالله بعلوي بن حسين عارف بالله بطه بن حسين عارف بالله بعثمان بن عبد الله عارف بالله بعلي بن عبد الله عارف بالله بعقيل بن عبد الله عارف بالله بأبو بكر بن عبد الله لا عارف بالله بعمر بن طه بن حسين لا عارف بالله بسالم بن حبيب أحمد بن أبو بكر حجة الإسلام قطب العلوم أبي حميد محمد الغزالي رضي الله عنه والإمام سلطان الأولياء بحر الجوزي عبد القادر الجيلاني العارف بالله سيد عيسى العمودي الإمام أحمد بدوي إمام أحمد رفاعي إمام أبو حسن السجيلي إمام إبراهيم الدسوقي إمام العارف بالله سيف الخلواتي العارف بالله قطب الأقواس سيسمى الرمضان العارف بالله سيف البلد سيف محمد رسول الله كلام بيان البنجاري ولأولاده العارف بالله مؤسس رسول الله سيهجي كسب الأنوار إسماعيل البنجاري العارف بالله سيهجي العين البنجاري العارف بالله سيسر عبد الباقي البنجاري العارف بالله سيف حسين القدسي البنجاري العارف بالله حبه قلوب العبد الغني ولجميع الحبائب ولجميع الحبابة لجميع علماء مشايخنا أوزازنا وزمسمين وزمان ومؤمنين الإمام العارف بالله صحيح علي بن عبد الرحمن الدكالاني الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجر من amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanallah ta'ala yang mana Allah melimpahkan taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di suatu majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah ta'ala selalu memberikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat duduk di suatu majelis dimanapun ada majelis. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang dulu, sekarang hingga yaumil kiamah yang selalu mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan riwayat yang minggu telah lalu perempuan itu mencari seorang yang abid tadi. Lalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu abidnya kada kenal setelah dia membuka tutup mukanya, supaya abid mengetahui tatkala melihat akan dia oleh abid, maka kenallah abid akan dia nang perempuan itu. Maka teringatlah ia akan pekerjaannya yang dahulu, maka menceritakan ia akan satu cerita. Maka keluarlah ruhnya, ruh abid tadi meninggal jaka kita. Maka tinggal perempuan itu berduka cita karena mengharap anak minta kawinin abid tadi. Jadi peninggalan duka cita oleh perempuan itu. Apalagi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membahagiakan perempuan ini. Dan berkata ia pada dirinya, aku datang, ujar perempuan itu, karena dia. Aku sungguh-sungguh datang ini karena hendak mendapat anak mau ini abid. Sesungguhnya telah mati ia. Maka berkata perempuan itu bagi ahli kerabat abid keluarganya, adakah bagi abid ini seorang daripada kerabatnya? Adakah keluarganya lagi abid ini selain ini? Di sanaknya kah, sepupunya kah, siapakah biar bina ini yang berhajat kepada perempuan ini? Maka berkata mereka baginya, ada bagi kami laki-laki yang abid ini saudaranya yang soleh, baik rupa orangnya soleh, orangnya bagus, tetapi fakir, kada berduit juga, kada ada harta, kada ada kayak orang juga apa-apa, kada ada apa-apa. Dan ia tiada adanya takut baginya bagi harta itu, ujar perempuan. Maka berkata perempuan itu, tiada mengapa masalah harta itu. Yang penting adalah kegantian daripada abid itu orang yang soleh. Harta fakir aku tidak mengapa dengan dia. Mengapa? Bahwasanya ada bagiku harta yang memendai akan kami,
maka datang saudaranya dan berkawinlah. Jadi harta yang paling mulia ujar perempuan, asalnya perempuan maksiat, adalah diri seseorang itu soleh. Itu harta yang mulia yang akan membimbing dan mendidik diri ulun asalnya maksiat menjadi bagus. Itu harta paling berharga. Jika kita tuh laki yang mendidik anak bini kita menjadi kita bagus. Nang bagus bertambah bagus, nang kada bagus dibaguskan. Itu berkat laki kita nang mendidik kita secara hal maupun secara nampak. Ujar bahwa jadi kada peduli harta nang banyak walaupunnya susah, lalu berkawinlah ia dengan dia, maka dapat anak dengan perempuan itu 7 orang sekalipun. Jadi diberi Tuhan anak 7 ikung. Semua anaknya itu jadi nabi Bani Israel. Cuman kada tercantum di dalam nabi nang 25 karena nabi 24.000, Rasul 313. Cuman yang wajib kita ketahui namanya Salawi 25 nabi. Itu yang wajib. Yang nabi lain banyak ada tertulis 24.000. Ya kita tuh boleh orang soleh lah. Soleh nabi. Tujuh nabi itu zaman Bani Israel. Bahkan kan orang soleh itu sederajat dan orang soleh ini di akhir zaman aja nabi pangkatnya nabi. Cuman gak ada wajib dikenal nama mereka tuh. Jadi sangat luar biasa perempuan maksiat tadi melahirkan anak nabi 7. Jadi nabi ke-7-nya. Sangat luar biasa Allah memberi rahasia di balik kita. Padahal asalnya gawian lah, lihat asal kalau bagus ya. Tapi Allah yang Maha Kuasa membersihkan segala-galanya itu gara-gara abid tadi yang diberi orang soleh tadi menyinari akan orang yang maksiat tadi, makanya diberi taubat oleh Allah Taala. Jadi mengawini saudaranya abid karena abidnya meninggal, tapi saudara abid tadi orangnya soleh menghasilkan dijadikan Allah nabi, mungkin termasuk nabi yang 24.000. Kita yang wajib menghafal 25 nabi itu harus kita wajib menghafal mulai Nabi Adam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib dihafal, wajib diketahui nama-namanya aja. Malaikat 10 perlu juga dihafal, ngaran-ngarannya aja dihafal, disuruh kita wajib hafal. Tuh orang beriman tuh, orang penting mana? Karena mengaji-ngaji ini bang, malaikat kada hafal. Pas turun malaikatnya kada hafal, kada kenal. Insya Allah karena kenal aja orang malaikatnya mau tahu namanya, berucap aja ini kan aku Israel, aku Malik, aku Ridwan, aku Nongkanan Nangkir. Karena kita sudah mengetahui nama-nama mereka, walaupun kita tidak pernah berkenalan dengan mereka, tapi pun kita sudah pelajari namanya itu, insya Allah pasti dianya mengenalkan diri kita ke merekanya, yang mengenalkan diri kita ke kita. Itu khairnya lah. Karena kita kan menghafali, namanya kada tahu siapa ikam, siapa aku. Karena jadi wajib kita menghafali nama-nama, jangan dianggap remeh. Jangan nama malaikat gitu aja, jangan dianggap remeh, sangat luar biasa tuh ketauhidan. Disuruh itu menghafal nama-nama malaikat yang 10, nama-nama nabi yang 25. Jadi nabi di zaman Bani Israel, dan sekalian dengan berkat ya Allah, orang tadi benar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan banyak berniat nang bagus nang baik. Allahumma rzuqna taufik wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Berkat kejujurannya, berkat kebenarannya dan taatnya di dalam hatinya kepada Allah, maka Allah balikkan hatinya asalnya maksiat menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya banyak berniat nang bagus nang baik-baik, maka juga banyak-banyak berniat nang bagus nang baik, walaupun kita kada kau tegawi lagi niatakan aja angan-angan aja itu tuh dibuliakan di agama. Anak membangun apa, membangun apa, pokoknya untuk agama lah. Pasti di kemuliaan Allah, pokoknya lihatnya yang bagus, pasti bagus hasilnya. Di hati kita berniat kita apanya aja kita melakukan niatakan yang bagus, insya Allah pasti dapat kita itu segala-galanya. Kalau usah mahayal-hayal mangan-angan dunia ini, kalau hendak jadi ini jadi ada usah, dijadikan Tuhan aja. Sudah ada satu tulisan kita dunia jadi gini jadi sudah. Kada kita kehendakin gak ada aja orang yang datang, ada orang yang datang. Cuman kita sudah kita usahai segala-galanya itu pasti aja terjadi bila sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Babu rabi'u wal isruna fi fadilatil faqri. Ini suatu bab yang ke-24 menyatakan kelebihan orang fakir. Ada kelebihannya. Jadi semuaan itu bahasa kelebihan orang sugih, orang ini pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, mana fakir itu ibarat daripada ketiadaan mendapat barang yang berhajat kepadanya. Itu mana fakir ibarat daripada ketiadaan mendapat barang yang ia berhajat kepadanya. Ada di balik Tuhan, ada di jalan Tuhan, sebahajat gini-gini segala. Adapun tiada mendapat barang tiada berhajat kepadanya, maka tiada dinamakan fakir. Dan jika ada yang berhajat kepadanya, maujud, ada lagi kuasa atasnya, tiada dinamakan yang berkehendak itu fakir. Jadi macam-macam pengertian fakir ini Imam Ghazali mengutarakan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsurni bi jumratil masakin. Nabi ini berdoa. Kita jangan pada doa ginilah, ini Nabi berdoa, hai Tuhanku, hidupkanlah olehmu akan daku miskin. Nabi minta doa hidup akan ulun ini miskin, tapi nyatanya Nabi miskin lah. Sugih Nabi, kaya Nabi, artinya cukup terus segala-galanya ada. Umpah gunung aja bertawar jadi apa, miskin lah. Tapi ini Nabi berdoa lagi, kita jangan macam-macam. Kita jangan macam-macam. Artinya mungkin sidin miskin, apakah sidin cuman ada doa sidin ini. Allahumma ahina miskinan. Ya Allah, jadikanlah ulun hidup ulun ini orang miskin, dan mati akan ulun ya Allah akan daku miskin, dan himpunakan ulun olehmu akan daku di dalam himpunan segala orang miskin. Ayo hidup jadi akan miskin ya Allah. Nabi doanya, dan mati akan bersama orang miskin.
dan kumpulkan bersama orang miskin. Ayo. Miskin terus kami kita takutan kalau miskin. Alhamdulillah ada doanya. Miskin dalam apa? Tapi Allah Taala menghendaki ada. Kalau Nabi nang mau pinta-pinta, kalau dalam apa-apa, kalau dalam makan ini ada. Cuma sekadar doanya, tapi Allah yang menentukan. Doa ada. Mau kita jangan dia doa yang lain aja. Ayo goni hamid minta kaya akan aja. Kalau misalkan tahan hati kita, pasti miskin akan Tuhan. Harus iman kita tergoda kemana-mana meracit karena gara-gara harta. Gara-gara harta pas imannya drop. Ya bukan. Ini kan iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada doa Nabi yang selalu minta miskin. Lalu maka berkata Aisyah radhiyallahu anha baginya, karena apa ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah bahwasanya mereka masuk surga dahulu daripada orang kaya dengan 40 tahun bedanya. Jadi orang miskin nang sobar menjalani kemiskinannya di alam dunia inya berdahulu daripada orang sugih masuk ke surga. Miskin nang sobar kada berpinta-pinta dijalankannya ketaatannya, kebaktiannya, apanya juga pun nyema lakukan apa nang suruhan Tuhan, larangan Tuhan, terus dia sabar dengan ada hartanya apa, nah itu berdahulu masuk surga daripada orang sugih 40 tahun. Aisyah, jangan engkau tolak akan orang miskin, dan jikalau dengan sebelah buah kurma tamar sekalipun, hingga Aisyah kasih olehmu akan segala orang miskin dan hampirkan olehmu akan mereka, niscaya hampir akan dikau Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi apabila menyantuni, menyayangi, mengasihi orang miskin, orang fakir, maka Allah selalu hampir kepada orang yang selalu mengasihi orang miskin tadi. Nang miskin bujur-bujur inya nang taat akan perintah Allah dan menjauhi akan larangan Allah. Lamun miskin maksiat batinya wani lawan Allah. Hanya miskinnya nya tetap aja seakan-akan nya sugih karena kada menjalankan perintah Allah dan tidak mengherani akan larangan Allah, batinya wani lawan Allah. Jadi cari nang orang miskin, nang bujur-bujur, nang inya sobar menjalankan nang kada ada harta diberi Tuhan, pada bahajat jiwanya tapi kada diberi, bagaimana inya melakukan nang itu nang disantuni, itu nang dikasihi. Insya Allah ya Rasulullah, Allah Ta'ala pasti hampir dengan dekau karena di hari kiamat dan bisa jadi alam dunia selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan orang fakir. Dan pada hadis Tirmidzi daripada hadis Abi Hurairah, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga orang fakir dahulu daripada orang kaya dengan 500 tahun. Tadi berapa? Jadi 40 tahun. Ini 500 tahun. Dan yaitu sebahagian daripada hari, setengah hari aja 500 tahun kan sehari di sana 1000 hari kita
rasanya. Bahkan ada orang Jawa mah 1000 sehari aja hanya di sana, 1000 hari kita di sini. Jadi sehari di sana 1000 rasanya, luar biasa lawas benar. Jadi 500 tahun hanya separuh harinya, benar. Nah itu yang kita rasakan, pantas sesuai begitu. Harinya lah lambat, lambatnya, wah lawas benar loh. Jadi sesuai aja nang ajab kurang berapa tahun ini tahun, pun harinya sehari aja. Kayak kita sudah ada terasa kalau seminggu terasa lah seminggu, rasa sehari aja. Nah rasanya itu lah. Jadi 1000 hari di sini sehari aja hanya masuk di dalam kubur. Apalagi kita kena siksa lambat benar harinya. Kita kena nyaman masalah kesebelah 1000 hari sehari itu kenyamanan. Kita kena siksa lambat itu kan. Nah, ya punya 1000, punya 100, 40 hari. Mau meninggal 3 hari, 7 hari, salawi 40, 100, awal 1000. Dia karena di situ saat-saatnya siksa. Allah. Jadi 500 tahun ada hadis tahun. Maka jika dikata orang betapa dua hadis ini, jawabnya dengan dihimpunkan antara dua hadis ini bahwasanya 40 tahun itu tanda dikehendaki dengan dia, dan terdahulu fakir yang loba atas orang kaya dan dikehendaki dengan 500 tahun yang fakir yang jahit atas orang kaya, gemar kepada dunia. Jadi sesuai aja. Ada berlawan nonton hadis 400 tahun tadi, lawanang 500 tahun tadi. Mungkin ini ada gemar orang kaya tadi, nah 400 tahun aja. Bilanya ini akan ada gemar sampai 500 tahun. Jadi kada perlawanan hadis 2 tadi lah mengatakan 400 tahun lawan 500 tahun. Kenapa? Mungkin yang miskin tadi jadi berkurang dari 400 tahun. Mungkin ini ada karena orang kaya tadi jika kita tuh ada mengambil harta di situ lah. Diambilnya dunianya itu dipotong kalau jadi 400 tahun aja bedaannya pada dahulu inya juga. Ada 500 tahun ini dasar juhud benarnya kada dalam ambil ke orang kaya itulah. Jadi kada berlawanan hadis tadi. Kalau kamu pikir apa aja namanya jorong bujur, nah itu pikiran yang salah. Coba dilihat hadis, karena usul hadis apa hadis, ada berlawanan semuanya itu tafsir hadis, tafsir Al-Quran apa kita mau. Nah itu jadi perbedaan waktu tahun itu kada jadi bedakan. Mungkin jasidin orang miskinnya tadi juhud atas orang kaya yang gemar kepada dunia. Ada yang di atas saja 400 tahun, mungkin orang miskinnya itu ada diambil daripada orang kaya itu. Nah ya jadi 400 tahun. Ada gini kan lalu jadi 500 tahun. Ya karena maksimalnya 500 tahun, cuman bila diunainya potong. Sesuai nyaman sawahnya. Ya karena maksimalnya 500 tahun, memang tadi dulu orang miskin. Tapi bila orang miskin yang ini makna dunia, nah 40 tahun beda. Amal
Supaya jangan ada bentrokan apa-apa tuh, supaya nyaman menerimanya tuh. Oh gini hadis gini sih, nyaman menerima. Oke ini pang ininya. Nah supaya kita berlatih juhud, jadi dihargai pendahuluan masuknya tuh, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqru az-zayyanu 'alal mu'min minal izaril hasani 'alal akhazun faraqais. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pakir itu terlebih perhiasan atas orang beriman daripada tali yang elok di atas pipi kuda, dan dikehendaki dengan pakir yang tiada berhajat kepada manusia. Itu nang lebih elok, lebih bagus daripada tali nang baandak di pipi kuda. Kalau tali itu bagus, kalau di tali itu kuda. Cuma ibarat akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang miskin nang seadanya nya, kada berharap kepada orang nang ada seperti orang sugih. Kada berhajatnya kepada manusia, seadanya. Bila orang bari ada, biar kada kada berhamok, kada juga, kada ada lalu. Ya kamu udah dapat pembagian kada aja. Mau susu, aku miskin, kada. Biarnya ada orang catat ada, biar kada sampai ngarannya puninya sudah. Nah, itu sangat luar biasa. Itu lebih bagus daripada kuda nang baikat tali di pipiku kuda. Bagus itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun 'indan nasi wa jainun 'inda Allah yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula kepapaan, kemiskinan itu kecelaan dan kehinaan pada manusia, dan terlebih perhiasan dan kemuliaan pada Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu karena sejahtera atau lawanannya pada dua segera. Jadi miskin itu ya Rasulullah suatu kepapaan, selalu dicela orang, selalu dihina orang, selalu diapakan orang, itu di alam dunia manusia. Bila miskin pasti dihinakan orang mana, pasti direndahkan orang mana, pasti kada dibawai orang macam-macam. Sudah kehinaannya bila sudah kada ada apa-apa. Tapi di sisi Allah terlebih perhiasan miskin itu adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa, dan keselamatan dan kesejahteraan yang sangat berbahagia di sisi Tuhan. Asalnya tadi sabar dengan diberikan Tuhan miskin tadi, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan yang dilarang Allah, dan menjalankan akan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nang sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tersebut pada khabar bermula akhirat, akhir daripada anbiya masuk surga itu Nabi Sulaiman. Jadi ada khabar sendiri di akhir para nabi-nabi masuk surga itu adalah Nabi Sulaiman. Karena sidin semuanya menguasai harta tahta, apa juga pun sidin menguasai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud alaihima.
alaihi wassalam. Semua sidin menguasai, karena tempat kerajaan dan akhir sahabatku masuk surga Abdurrahman bin Auf karena kesugihannya. Daripada sahabat Nabi adalah Abdurrahman bin Auf, nang sugihnya sangat luar biasa. Itu pendudian daripada sahabat nang lain. Tapi daripada nabi-nabi adalah Nabi Sulaiman. Bukan berdudi di akhir sidin, berdudi daripada nabi-nabi nang lain. Yang Abdurrahman bin Auf berdudi daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi sidin kan berdudi nang daripada manusia, sahabat yang 10 sih masuk juga. Karena kebanyakan harta sidin. Itu gil Abdurrahman bin Auf tidak pernah hartanya buat maksiat. Fisabilillah, baru untuk perang, untuk menegakkan agama, untuk Rasulullah, semua untuk fisabilillah. Itu masih berdudi daripada sahabat yang lain. Apalagi bercampur harta buat maksiat. Sedangkan Abdurrahman bin Auf mulus 100% fisabilillah, kan ada campur-campur. Untuk mengongkosi Rasulullah, untuk mengongkosi perang, apa biaya apa juga pun. Alak bilhata dari Abdurrahman bin Auf nang sugih nang anu akan harta segala-galanya itu terdudi. Apalagi kita, wah ini bahasa banyak bercampur-campur, dapatnya bercampur mengeluarkan es campur jadi es teler. Nauzubillah min dzalik. Maka rajin-rajinlah kita beristighfar, duduklah di majelis ilmu. Walaupun kita merasa banyak nilainya 100 miliar berapa miliar, nilainya banyak, tapi datangnya dari mana? Abdurrahman bin Auf luar biasa, kada bercampur apa-apa. Itu masih terdudi surga. Orang ini merasa banyak harta aja, nang beribadah. Karena seorang harta pangan bujur aja itu, tapi pun sembahyangnya kada, tidak dihisap tadi itunya. Selain sembahyang dulu beres, ini ada juga melalayakan. Jadi seakan-akan sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Oh ya hartanya seorangnya 2M, 3M, ya hartanya triliunan. Wajar janang MM itu karena hartanya triliunan. Tapi nang lebih kaya lagi, orang miskin nang bersedekah, nang pas-pasannya duitnya 5.000, disedekahnya 2.500, itu nang sugih nang luar biasa. Nang pas-pasan duitnya 5.000 untuk belanja apa separuh disedekahkan, itu nang sugih luar biasa. Namun nang MM nilainya banyak, tapi nilai tertinggalnya lebih banyak daripada itu masih kada apa-apa. Masih kada apa. Jangan lengah kita sembahyang ibadah yang lain seperti nuntut ilmu apa juga pun, jangan lengah. Karena mengandalkan harta kita, merasa harta banyak jadi harta. Karena sembahyang ini paling nang ngalih benar dikerjakan, walaupun dilihat bila nyaman. Tapi pas sudah memasuk menggawinya rasa lengkot awak, rasa ini awak, rasa sakit-sakitan, tapi saya sudah tuntung sigar. Ya, penggodaan sembahyang itu makanya berat. Cocok aja sembahyang nang amal dihisap di awal-awal hari kiamat, karena gawiannya sangat sulit. Sangat sulit sembahyang ini, lamun kadang dengan bujur-bujur mantala imam palajari kolernya itu bang. Koler itu sembahyang itu apalagi sudah nang gegagaringan, sakit kepala kan, pusing kah, parut kah, bisa melilit kah, ada apa-apa lagi. Kalau kau berdiri, kalau kau apa-apa, nah itu. Jadi luar biasa tuh sembahyang. Jadi sembahyanglah nang bujur-bujur dijaga. Nang itu jatuh menggiringnya kita. Berapakah sedekah kita, berapakah, asal kita tulus dan ikhlas, jangan mengandalkan nilai banyaknya. Yang penting sekemampuan kita. Sesuai yang diberi Tuhan rezeki kita banyak-banyak, langsung saja ada, penting ada tiap hari munyakawa. Tentang bagusnya ya Allah.
jadi sejahtera. Jadi Nabi Sulaiman yang terdiri daripada nabi-nabi yang lain masuk ke surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara min ahlakil anbiya wa yumdul fuqara min ahlakil parainati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih akan terbeli daripada perangainya anbiya, dan marah akan segala orang fakir itu daripada perangai segalanya Fir'aun. Kasih aku ya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala lamun orang fakir itu beakhlak para nabi, beakhlak para aulia, beakhlak para orang soleh, kelakuannya bagus, tingkah lakunya bagus, al-ihwalnya bagus, ya tadi menjalankan ketaatan itu sangat dicintai oleh Rasulullah dan Allah. Tapi bila ahlaknya kayak Fir'aun, maka Allah murka, marah kepada orang nang fakir tadi. Padahal orang fakir itu kan disayang karena kefakirannya. Tapi apabila ahlaknya kayak Fir'aun, ahlak kayak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagus saja ke kita. Nah itu Allah taala pun marah kepada mereka itu. Jadi tergantung tingkah laku akhlak dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah wa hubbul masakin wal fuqara liyasbirhim hum wa julasallahu ta'ala yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi tiap-tiap sesuatu itu anak kuncinya, dan anak kunci surga itu kasih akan segala orang miskin. Nah, sebagian anak kunci surga yaitu kita selalu mengasihi orang miskin dan orang fakir karena sabarnya mereka itu. Nah, intinya orang fakir dan miskin tadi sabar. Bilanya itu kasihinya kada pada luput piat. Asal inya sobar dan inya sobar menjalani kehidupannya fakir tadi, miskin tadi, insya Allah kita pasti dikasihi oleh Allah Ta'ala. Intinya sobar mereka itu, dan mereka itulah yang sekedudukan serta Allah di hari kiamatnya. Ini orang yang hampir kepada Allah, bukan berduduk bersantai. Artinya lah orang yang hampir di hari kiamat dengan Rasulullah dan dengan Allah Ta'ala adalah orang miskin dan fakir nang sobar di alam dunia. Lamunnya maksiat berarti ada sobar sah. Ada kahwa tuh kena dulu. Lamunnya maksiat, banyak maksiat dengan kemiskinnya. Kadang-kadang ada aja. Nang orang miskin, nang bujur-bujur sobar. Dia menjadi jalankan taat, wah luar biasa lah. Sobarnya itu yang sangat luar biasa. Wallahu alam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kedua orang tua kita mudahan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selamat daripada dunia ini, dan mudah-mudahan kita selalu tertanam cinta kita kepada orang fakir dan miskin, dan kita merasa akan bagaimana kemiskinan dan kefakiran mereka, dan kita selalu menjaga akan mereka itu daripada mara bahaya, misalkan kesusahan mereka, ya kita santuni, kita kasihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan di dalam hati kita selalu bersifat pemurah,
selalu diberikan sifat pemurah dan penyabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di suatu masjid ini, di suatu majelis ini, mudahan kita dikabulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan iman yang sempurna dan keyakinan yang sempurna. Ala hadini ahlaqus salih Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma ta'ammalna wa ma asrarna anta wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma jam'ana hadha marhuma wa barakana ma'suma. Allahumma alfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna 'ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli nar. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal. Allah